Okay. Since many classes we were talking about various concepts of biotechnology, here in this last class we were talking about method of introduction of gene into any cells. Regarding with that, actually we were explaining how genes are to be transferred into cells. While explaining that, I have proved that there were two major methods: chemical method and physical methods. Chemical method which involve calcium chloride treatment, cold calcium chloride treatment would be used to transfer the new DNA molecule into host cells. How that method was? First, the host cells to which gene is to be transferred should be kept within cold calcium chloride. Then those host cells are to be subjected for heat shock at 42 degrees centigrade. Again, the same cell is to be transferred into any vessel with ice crystal. This alternative cold, heat and cold treatment which will make destabilization of the cell membrane, pores are created and gene can be introduced into host cell. It was one of the methods what I have explained in the last video. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು? ಜನರಲಿ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The host cells to which a gene is to be transferred that should be held firmly by using holding pipette. This is the first thing that is needed to be done. The second thing is by taking micropipette with our gene of interest. Through this, directly DNA should be inserted within nucleus of the host cells. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಪೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ದ DNA is supposed to be transferred ಅದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಗೆ ಬರವಾಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Technique of transfer of a new gene into an animal cells by using micropipette. That was called by the name micro injection. And next method of gene introduction, as I have told yesterday, it's gene gun or biolistic method or particle bombardment method ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರು ಸೇಮ್ ಅದು. ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಅದನ್ನ. ಈ ಜನರಲಿ ಗನ್ ಅಥವಾ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದು ಅದು. As you can see in case of soldiers, they will do the same thing in wars. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. This is said to be target cell. Target cell ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರಲಿ ಟ್ರೈಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is said to be name of an instrument. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಅನ್ನೇ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA is to be constructed. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೀನ್ ಹಾಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಜೊತೆಗೆ we will add gold or tungsten particles. Minute, very minute gold or tungsten particles would be mixed with recombinant DNA. ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 to 2 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ DNA ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೀನ್ ಗನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ the DNA particle will be entered within the target cell. Plant cells ಗೆ DNA particle enter ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ
ಫೈರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, in order to introduce that DNA, that momentum which is required to fire those DNA molecules towards target cell, that would be provided by gold or tungsten particle, hence it will be used. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದು DNA. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೆಡಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. These points were already discussed in previous video itself. Explain the mechanism of gene transfer. Gene can be transferred into an host cell by using following methods. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು agrobacterium mediated gene transfer, chemical method, physical method ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೀನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ಟು ಎ ಹೋಸ್ಟಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಎನಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ಟು ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ in most of the genetic engineering experiment, genetic engineering ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ E. coli will be used as host cell. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ gene will be transferred, that is called by the name host cells. For example, new DNA was introduced into mine, I will be considered as host. A new DNA which is taken from a bacteria, it was introduced into hibiscus plant. The cells of the hibiscus will be the host cells. Is it right or wrong? Finally, the genes were transferred into which individual? Their cell will be considered as host cells. But there are some reasons why E. coli is the best for most of the genetic engineering work. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದಾವಪ್ಪ. E. coli is an example of bacteria, is it right or wrong? ಓಕೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ, is it right? ಕಾಲರ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? E. coliನೇ ಯಾಕಬೇಕು? As I have already told you that there are some specific reasons. Which organism will be used in most of the genetic engineering experiment as a host cell? Why? E. coli, which is a bacteria, will be used in most of the genetic engineering work due to some specific reasons. What are those? It is very easy to grow them under in vitro conditions. ನಿಮಗೆ
ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಈಕೋಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈಕೋಲಿ. ಸರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇರ್ ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. Insulin producing genes were already transferred into E. coli cells. They need to be grown. ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಈಕೋಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಗಾರನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಾರನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗಾರ ಸುಲಭ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ that can be given as a nutrient medium. There is no additional requirement for their growth. No any other nutrition that is not at all required. Simply you can give agar to them. E. coli cells can grow like anything. But ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They require specific nutrient medium ought to be prepared for them for their growth. But E. coli is not like this. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕೊಲಿಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಧಾರನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಫಂಗಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇನೇ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೆದರ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೂ ಅದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 25-30 ವರ್ಷವೇ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಿಡ್. ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಜೀನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದು, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟ್ ಆ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಈಕೋಲಿ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಈಕೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 20 minutes is enough. Because its life cycle is considered, its reproductive time is considered, it is 20 minutes. The new daughter cells which are produced, whether it is having the gene of interest or not, that can be seen within 20 minutes itself. Adakki E. coli tagota. And most important one is third one. Why means E. coli is generally non-pathogenic. Because safety is first and other things are next. Is it right or wrong? Even though you may be the great biotechnologist, you know all the detail regarding the organism, you know all the technique, everything is good. But handling of the bacteria, that should be done with much care. ಈಗ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. Why not? Mycobacterium.
cause leprosy or it may cause tuberculosis. But there is no need to bother about E. coli because generally it will never cause any sort of diseases. In most of the cases, very rarely it may cause urinary tract infection. But it is very rare. There is no need to think about this. E. coli ne yaake ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ there are so many bacteria out there, so many fungus out there, but if you want to take any cell as a whole cell, why you have selected E. coli only? A question ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. Why E. coli is a popular host cell in genetic engineering? That is because of three reasons. They can be cultured, they can be grown very easily under in vitro condition. ನೋಡಿ 97 ಗೂ 98 ಗೂ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದೆ ರಮೇಶ್ 98 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಚೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 98 ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಈ ತರದ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is a method of growing number of plantlets by using any part of the plant body. ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 0. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ E. coli ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲಿ ಅಗಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಎರಡನೇದು ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 20 minutes itself. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಆದರೆ ಇದಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿರೋ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಗೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಗೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್, PBR322 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. After completion of these concepts so far, the most important one steps involved in recombinant DNA technology. Recombinant DNA ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ recombinant DNA technology ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು DNA ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. The gene is to be taken from choice organism. It is to be transferred into a vector. Vector is to be transferred into host cell. Okay, fine. ಅದೇ choice organism DNA ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ? ಅದೇ isolation of genetic material. How to isolate DNA? ಈ genetic material ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DNA ನೇ, ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ RNA ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ isolation of genetic material ಬರೆದಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? To isolate DNA from the cell. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ DNA that I have already isolated. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is to be cut at different sites. So ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? You should not ask us, because as we know that DNA will be having its own restriction site. By using the restriction enzyme I can cut this. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಹೌ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದೀಸ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ DNA ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇದ್ರಿ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೇ ನನಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ DNA. ಸರ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ, ನೀವು 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ? ಐ ಹ್ಯಾವ್
only one copy of the node. But all of you have got that. How? It was xeroxed. Alone. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ DNA ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ DNA ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ by using an method called by the name polymerase chain reaction. ಸರ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಕತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ತು, ಇದು ನನ್ನ ಕಾಪಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇದು ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು DNA ರೀ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ DNA is to be cut again by using a restriction enzyme. And thing is, which restriction enzyme was used to cut this? Same restriction enzyme used to be used to cut the plasmid also. Okay, ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ DNA ರೆಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಡಿ ರೀ ಸರ್, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಲೈಗೇಸಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA is to be transferred into host cell. ಸರ್ ಅದೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you should not ask us. Already we have explained how DNA is to be transferred into host cell. ಸರ್ host cell ಅಂದ್ರೆ you should not ask again. host cells ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಹಿಡಿದಿರೋದೇ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೀವು NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಈಕ್ವಲಿನೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಲ್. ಐ ನೀಡ್ 1000 grow together such cells I need. That means that is to be grown. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಬೀಕರ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೋ ಟುಗೆದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ those host cells are to be grown in large scale ಅಂತಂದ್ರೆ we need an instrument for that. ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಆಗಿದೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? 100 ಜನ ಇದ್ರೆ 10 ಜನ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ. 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 100 crores ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕು, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ are to be grown in a large cell. For large scale production of the cells, we need to have an instrument called by name bioreactors. What are bioreactors? This is an instrument where host cells will be grown in large scale. So, ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ ಅದು ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ. ಮುಂದೇನು ಅದೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ that is to be recovered, that is called as obtained foreign gene product. ಅಲ್ಲ, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ thousands grow together cells ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ ನೀವು, ಅದೇ
ಜೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ restriction enzyme. Once recombinant DNA is produced, that is to be transferred into host cells. How those host cells are to be grown in large scale by using which instrument? That is bioreactor. From the bioreactor, you need to recovery of this product. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಈಕ್ವಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತೆಗೀರಿ ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡೈದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, most important 3 marks question will be explained now. That is first step under recombinant DNA technology, that is isolation of genetic material. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. This is said to be a cell, this is nucleus, then this is said to be chromosome, this is DNA. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನ isolation of genetic material or isolation of DNA means how it is to be done. What are the steps which are required for this? How to isolate this? Most important 3 marks question for any examination. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ DNA? ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ the point on the chromosome where DNA is present, this is called by the name locus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. what is locus ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. locus, it is a point on the chromosome where DNA is present, that is called by the name locus. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ DNA ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA. ಭಾಗ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಬೇಕೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೋರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು DNA ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನೆದ್ದಗಳನ್ನು ಕೂತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೀಸನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ DNA ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ DNA ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ, ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ DNA ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ DNA ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ DNA ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA from which cell you are isolating, based on that procedure will change. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ